नमस्कार मु जयश्री ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर द वंडरफुल स्टोरी ऑफ सीता सीता जीवन अकुहा कहानीर सप्तम अध्यायर शेष खंड आज आम पहुँचीचे एथिरे एडजस्टिंग टू अयोध्या अर्थात ए अध्याय आम माता सीता श्रीराम वनवास जीवार प्रस्तुति विषय जानिबा। किछि दिन परे ही मीनाक्षी को माता सीता खूब खुशी थिला परी अनुभव हुए एवं से समा को निश्चिंत होई पचारती माता एबे खुशी अच्छंती भली लागुची ना। तो समा कहती ना तुमे मातांकर सेई चेहरा देखा पाउच से जहाँ एठारे छाड़ी जीवाकू चेष्टा करुचंती जहाँ सी चलीगला परे तांको दुख को लाघव करिबारे समस्तंकु सहाय्य करिबो। मीनाक्षी आश्चर्य होई पचारती छाड़ी जीवाकू चाहुचंती दुख को लाघव करिबो केउ दुख सोमा मते विस्तार भाव बुझाई कुह तो सोमा कहती महाराणी कैकेयींकर ग्रास करिथिबा तिक्तता को तमे देखि पारुन कौन तुमे तांकर कला कारनामा जानि पारन। मीनाक्षी एबे सेमा को बुझिबाकू चेष्टा करुथांती एवं अबाक हो जाइथिले। तो समा कहिले किछि कथा नुह जदि तुमे बुझिन ठीक अछि आम पाखरे जेतिकी समय अछि सेतिकी भलरे काटिदबा। मीनाक्षी एबे अविश्वास स्वर समा को पचारती तमे केमती जानिल समा तुमको किए कहला। मीनाक्षी मनरे भाबुथांती आमको तो माता कौन सेवक सेविका को चुगली रे पड़वा को मना करचंती एमिति भी सोमा एसबुठु बहुत ऊर्ध्वरे तो एबे एमती केबे भी हेई पारिबनी। प्रथम थर समा आखिरे जके आसुथबा लुह को मीनाक्षी देखि पारिले एवं दिन सारा चिंतारे कटिगला। संध्या समय जेतेबेले मातांकर आभूषण रखिया गले मातांकर मुखरे झलसुथबा खुशी को देखि मीनाक्षींकर हृदय को संतोष मिलिला एवं सोमा मध्य सेतेबेले सहज हो जाइथिले। से रात्रि रे मीनाक्षी भाबुथांती जे जदिओ माँकर समाक सह एक अतुट बंधन रही तथापि एथर किंतु समा भूल अटंती से जहाँ भाबुचंती संपूर्ण भूल मु मध्य एकथा मनरू पोछिदेवी। ठीक किछि दिन गला परे ही जना पड़ा जे अयोध्या अस्तव्यस्त हो पड़ी कौन से बाहर शत्रुंक द्वारा नुह राज्य भितर शत्रुता पाई बहुत अशांति चली था। महाराजा दशरथ मानसिक शारीरिक रूप से शଯ୍याशायी हो पड़ता। माता सीता तांकर जड़ीबूटी द्वारा सिना शरीर पीड़ा को किछि क्षण पाई ठीक कर देइथिले किंतु से हृदय संपूर्ण भांगी पड़ी थांती। से समय प्रभु श्रीराम राज्याभिषेक चर्चा राज्यर चारिपटे चली थाए। से ही शुभ समय मुहूर्त को समस्ते अत्यंत उद्वेगर सह अपेक्षा करिथांती। ठीक ए समय अचानक सबू बदली गला। महाराणी कैकेयींकर मन को जड़े कुचक्री दासी बदलाई देइथिला। बहुत वर्ष धरी मनरे थिबा ईर्षा द्वेष प्रस्फुटित हैला। बहुत वर्ष पूर्वर महाराणी कैकेयी महाराज दशरथंकर जीवन बंचाई थिले एवं एथि जगु महाराजा दशरथ राणीकर जेकोसी दुईटी इच्छा पूर्ण करने वचन भी देइथिले। से दिनर वचन को एवं महाराणी वरदान रूप में मागिले एवं एथिरे प्रथम शर्त थिला राजांक रामंक राज्याभिषेक बदल रे निज पुत्र भरतंकु राज्याभिषेक हौ एवं द्वितीयटी थिला प्रभु रामंकर 14 वर्ष वनवास हौ। समस्ते यही परिवर्तनर आशंका एवं भୟରେ पड़ी जाइथिले। से समय चारिजण परिचारिका किछि भी बुझी पारि नथांती किंतु माता सीता तांकर सबु आशंका को दूर कले। तेबे आसंतु जानिबा से केमिति यह कले। माता प्रभु श्रीराम को साथी जीवा पई बाहर थांती। से चारि सेविका को पाख को डाकिले एवं कहिले प्रभु श्रीराम वनवास पई राजी हो जाइचंती मोर जेहेतु विच्छेदर संभावना नहीं मु भी जीवी। बहुत कमलता स्वर से सब कहते जोठी राम अच्छा से सीता एवं जोठी सीता से राम अच्छा। समस्ते वाक्शून्य हो जाइथिले। काहारी मुखरे ना भाषा थिला ना मनरे किछि भावना आसुथुला। माता सीता तांको एक आशापूर्ण आखिरे चाही बुझेइबाकू चेष्टा करुथांती। अयोध्या पाई आसीथिबा ए परिवर्तन पाई मु दुखित। अयोध्या एक भय आशंकार वर्तमान गति करुच्ची। शत्रु माने श्रीरामकर अनुपस्थितिर लाभ उठे पारती। यह निसंदेह आमे जेउठी भी रहिबु अयोध्यार सुरक्षा पाई सर्वदा चेष्टित रहिबु किंतु मोर कर्तव्य मध्य करिबार अछि एवं यहाँ पाई तुम मानक उपरे ही अधिक निर्भरशील रहिबी।
ଏବେ ସେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ପଚାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏଠାରେ କେମିତି ରହିବୁ? ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମିଥିଳା ଫେରିଯିବେ। ମାତା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଉର୍ମିଳା ଏଇଠି ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ରହି ତୁମେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବ। ଉଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଫେରିବେ ମାତା? ମାତା କହିଲେ, 14 ବର୍ଷ। ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମାତା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁକୁ ଅଲଗା କେବେ ବି ହେବନି ମୀନାକ୍ଷୀ। ଏକଥା ମାତା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ବୁଝାନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ରୂପରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ମୋତେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ମୋର ସେବା କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ସେବା କରିବା ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଥର ଥର ସ୍ୱରରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାତା। ମାତା ଓଠରେ ଏକ ସରଳ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସମା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ? ମାତା କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ। ତୁରନ୍ତ ସମା ଉଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯିବାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାତା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଥର ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଉନ ସମା। ମୋ ସାଥିରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଏଠାରେ ରହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦର ଅଗାଣରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ପାତ୍ର ଥିଲା। ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରି ସେ ପାତ୍ରରେ ରହିଗଲା। ମାତା ଗମ୍ଭୀର ହେଇ କହିଲେ, ଏ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଅଛି ସେଠି ମୋର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବ ଏବଂ ଏ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦେବନି ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ପୁରା ମହଲରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶିଖାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏ ଶିଖା ପାଇଁ କୌଣସି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ରହିବି ଏବଂ ଏ ଶିଖା ମୋଠାରେ ହିଁ ଲୀନ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ପୂରଣ ହେବା ଏବଂ ଆସିବାର ସଂକେତ ଏ ଶିଖା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏ ଶିଖାରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ପଠାଇବ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। କେବଳ ସମାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ବି ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏବେ ମାତା ଉଷାକୁ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ରହିବେ। ସମାଙ୍କୁ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରର ବିରହ ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିବେ, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ସମା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାନ୍ତି। ତାପରେ ରୁହାନାକୁ ରାଜମାତା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସେ କହିଲେ। ମାତା ସୁମିତ୍ରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ରୁହାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରିପାରିବି ମାତା? ମାତା ଧୀରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ତୁମର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୀନାକ୍ଷୀ ମୁଖରେ ଏକ ଭୟର ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲେ। ତେବେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହନ୍ତି ଯେ ମାତା କୈକେୟୀକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ସେ ତିରସ୍କୃତ ହେବେ। ଯେବେ ସେ ନିଜ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମନା କରିବେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରିଲେ, ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ତଥାପି? ତ ମାତା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ହଁ, ଏହା ସିନା ବାହାରକୁ ସେଇଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯିବାର ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ସେ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଭିତରେ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଛରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା ଏବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଚାଲିଛି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନ କରାଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ହେବ? ଏକ ନୂଆ ସଭ୍ୟତାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଥାଏ, ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଛରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ମାତା ତାଙ୍କୁ ମିଥିଳାରେ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିହେବ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ସାହସର ସହ ଜିତିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବନବାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ପରେ ଶୁଣାଗଲା, ବନବାସକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଜନକ ବାବାକୁ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଯେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ସୀତା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜନକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜନକ ବାବା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନ ଆସି କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ? ମାତା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜନକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜଣାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ରାତି ପାହି ଭୋର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାତା ସୀତା ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବନବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାଜଦରବାର ଅଗଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବି ଅନ୍ତର ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିନି ତପସ୍ୱୀ ଶାନ୍ତ ଓ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ମାତା ଏ ଚାରି ସେବିକା ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ବଳ, ବୟସ, ଆୟୁଷ ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ସେ କ'ଣ 14 ବର୍ଷ ଏକ ଅନନ୍ତ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜର ଅନ୍ତଃସୁରକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଭେଟିବି। ତାପରେ ମାତା ସୀତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଜାଗଣ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ଉମା ମଧ୍ୟ। ସୋମା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ମାତା କେବେ ବି ଏହା ଚାହାନ୍ତିନି ଆମେ ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତ ମୀନାକ୍ଷୀ କହନ୍ତି, କ'ଣ ମାତାଙ୍କ ବିନା? ସୋମା ଜୋରରେ କହନ୍ତି, ନା, ମାତାଙ୍କ ସହ। ମାତାଙ୍କ ପୋଷାକ, ଗହଣା ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଯତ୍ନ ନେବା। ଚାଲ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଠାରେ ବଜାଇ ରଖିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।